झुका लेंदा है। इस ही तरह बच्चा जो बचपन दे विच है अपने आप नूं कोई पता नहीं चंगे माड़े दा, वो अपने आप नूं झुकाया है, निम्रता विच है, ओदे वास्ते दुश्मन भी मित्र ने। जिवें ही वो बच्चा वड्डा होया, इधर जिवें ही वो पौधा वड्डा होया, ओदे अकड़ा आ गया, आकड़ आ गई, अंकार पैदा हो गया। ते एक दिन हनेरी आउंदी है, वो रुख नूं जां ते जड़ों जां ते लक दे विचों तोड़ के रख दिंदी है। बंदिया कदे भी अपने जीवन का अहंकार ना कर। जिस तरह तेरे बचपन दे विच तेरा कोमल शरीर है, कोमल मन है, सारियां दे वास्ते अवस्था एक है। इसी तरह जेकर तू जीवन भर अपनी अवस्था रखेगा कि लंबेरे समय तक जीवेगा। मैं एक उदाहरण दी सी एक दिन जुबान दी ते दंदां दी। एक दिन उनका उदाहरण दी सी आप जी नूं कि जेड़े दंद ने ये देखो किन्ने नुकीले ते तिखे ने। हुण जिहड़ी जुबान है एक किन्नी कोमल है। इस शरीर की उदाहरण एक बार जी समझण दा नुक्ता लेना। हुण एक बार दंद जिहड़े ने, दंद जिहड़े जुबान दे नाल सवाल जवाब करदे पए ने। दंद कहंदे ने जुबान नूं, कहंदे ए जुबान कहण लगे असीं इन्ने शक्तिशाली, इन्ने असीं ताकतवर कि जो पदार्थ आउंदा है मुंह दे विच असीं उहनूं कुतर के रख दिंदे हां। जुबान फिर तेनू नसीब हुंदा साडे करके वो पदार्थ जिहड़े तेरी जुबान ते आउंदे ने, बाद विच आउंदे ने, ते इन्नी ताकत है साडे अंदर, जो भी आउंदा सी कुतर के रख दिंदे हां, ओनू मतलब कोहर के रख दिंदे हां। हुण जुबान ते दंदां दे विच आपस विच गलबात हो रही है। हुण दंद कह रहे ने असीं इन्नी ताकतवर हां, तेरी की पाया जुबान, तेरी की ताकत है, तेरी ताकत की है। ते पातशाह जी ने ते शब्द भी वरते ने। शब्द ये वरते ने कदे भी जेकर अज क्योंकि दुनियावी तौर पर बंदा की करदा, अपने तो गरीब नूं, अपने तो नीवे नूं दबण दा यतन करदा। कई बार वेख्या होवेगा ठेले वाले दे नाल, आटो वाले दे नाल बंदा इस तरह लुझदा, ओनू डांटदा फटकारदा। कई बार घर दे नौकरां दे इत्थों तक कि विआहां दे विच जाओ ना, बंदे नूं घर वाली भावें प्रशादा टाइम ते ना दिंदी होवे ते जा करके विआहां दे विच पैलसां दे विच वेटर ते इदां रोब मारदा जिद्दां डीसी लगा होवे। जा करके रोब मारदा वेटरां ते, लियाओ गरम नहीं है, ठंडी नहीं है, इदां रोब मारदा। पातशाह जी ने कहा इत्थे कह लगे कि गरीब मजलूम ते तू की अत्याचार कर रहा, की वरत रहा। जे लुझना ते बराबर दे नाल रोज, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। जे तगड़ा बंदा तगड़े दे नाल लूझ रहा है, फिर कोई गल नहीं, बराबर दा बराबर दे नाल वेख्या होवेगा। जदों आ कुश्तियां हुंदियां ने, अखाड़ियां दे विच पहलवान लड़दे ने ते इक्को जिहा बराबर बड़ा धड़ा वेखदे ने, कहण लगे कि जे बराबर दा बराबर दा लड़ रहा है, लोग सगों तालियां मारदे ने, अज वेखना जोर किहदे विच है। पातशाह जी ने शब्द वरते, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना होई। फिर कोई गल नहीं, ते ओ ही सकता जे गरीब ते जदों इदां अत्याचार करदा है ते ओनू दर्द होना चाहिए। बंदिया जे हिम्मत है ते बराबर वाले दे नाल लड़। इस ही तरह जदों दंद दंदां दे नाल वजदे ने, कोई पीड़ नहीं हुंदी सानू। दंद जदों दंदां दे नाल वज रहे ने, कोई दर्द नहीं है, लेकिन वही दंद जदों जुबान ते वजदे ने ते जुबान नूं दर्द हुंदी है। जुबान एक कोमल है, जुबान कोमल है। जे सकता सकते को मारे ता मन रस ना होई। दंदां ने दंदां नाल वज रहा है, कोई रोस नहीं सानू, साडी जुबान है। प्रैक्टिकल रूप दे विच वेखो, दंद दंदां दे नाल कोई तुहानू पीड़ नहीं होवेगी, दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि इको जी ढिड है। उदां दी ताकतवर उतले दंद ने, थल्ले दंद ने, लेकिन वही दंद के जुबान ते वज रहे ने, दर्द हो रहा। इत्थों बंदिया तू एक समझण दा नुक्ता लै, जे बाहर भी लुझना है ना तो हिम्मत है बराबर दे नाल पंगा ले। गरीब ते करके वो की करेगा, वो तो अगों हाथ ही जोड़ेगा ना। हुण जुबान ने की कर लेना है, वो ते जुबान तेरे 32 दंदां दे घेरे दे विच पहला ही है। हुण जुबान नूं कहंदे ने तेरी की पाया, तेरी की ताकत है, जो मुंह दे अंदर आंदा सी कुतर के रख दिंदे ना।
तेरी की ताकत है ते जुबान कहंदी मेरी ताकत दा तुहानू अंदाजा नहीं। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਤੇ 32 ਦੇ 32 ਦੰਦ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਧੌਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਨੀ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਫਕੀਰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਉਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਥੁੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਤ ਮਜੂਸ ਥੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। तेरे मालिक को तेरी रियाज मजूस थी, मेरे मालिक को मेरी हवायस मजूस थी। तेरा मालिक आया वो सटपटा गया, फिर मेरे मालिक को भी ख्याल आ गया। तेरा मालिक आया वो डंडा लगा गया, मेरा मालिक आया वो लेखा मुका गया। कहने लगा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मालिक दा झगड़ा है। तेनू अपने खसम ते मान है ते मैनू अपने खसम ते मान है। हुण वो जुबान जो दंदां नाल दंद टकराउंदे ने, जुबान कहंदी है कह लगी फिर मेरी ताकत दा तुहानू अंदाजा नहीं। जे ए जुबान तो दो शब्द किसे नू माड़े बोलना ते 32 दे 32 दंद भन्ने जाने आ। अंकार बंदिया तेरा भन्निया जाना। कदे गरीब मजलूम ते तू वार ना करी। हुण इथों एक नुकता होर इसे उदाहरण तो आपां अपने जीवन वास्ते लेना। हुण आप जी ने वेख्या होगा जदों बच्चे दा जन्म हुंदा, बच्चे दा जन्म हुंदा ते बच्चे दे जन्म तो मुंह दे विच की हुंदा जी, जुबान हुंदी है। कदी बच्चे दे जन्म ते बच्चे दे मुंह दे विच दंद आए नहीं है, कुछ दिनों बाद दंद आउंदे। हुण जुबान जिहड़ी है बच्चे दे जन्म ते ही आ गई लेकिन दंद नहीं आए। ते दूसरा सिरा वेखो, जिदों बुढ़ेपे दे विच बंदे की मौत हुंदी है, बंदे दे दंद करदे ने कि जुबान करदी है, दंद करदी। दंद आए भी बाद दे विच ने, चले भी पहला जांदे ने। जुबान वेखो बच्चे दे जन्म ते आई है,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਮਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੜੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੁੰਟਾ ਅੰਤਰ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੈ ਕਾਢ ਪੀਓ ਬਨਵਾਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜ, ਬਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੰਗਲ, ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਿਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਬ ਵਰਤਨ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ? ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਕਿ ਨਾ ਭਈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਬਸ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਨਿਵਾਸ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਦਾ ਅਲੋਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਕਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਇਆ, ਨਲਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਜੱਗ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ।
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਲਕਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਜੱਗ ਬਾਲਟੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਵਰਤਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੀਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੀਸੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਚਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਜਨ ਮਾਹ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਗ ਜੁਗ, ਕਿ ਅੰਜਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਕਰ